जय भीम, नमो बुद्धाय, जय गुरुदेव। सांझियां विचारां दे अज दे एपीसोड विच आप दा बहुत बहुत स्वागत है जी। मैं धर्मचंद मेहे और मेरे साथी हरीश मल्होत्रा जी अज आपां तुहाडे नाल विचारां दी सांझ पावांगे। तुसीं हर वार साडा साथ दिंदे हो, तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि जिहड़ी विचार सांझी करनी ये भी बहुत जरूरी है। कल्ला बंदा विचार करके किसी तर्क ते नहीं पहुँच सकता। विचार दे नाल विचार कीती जावे ते विचार दी विचार कीती जावे तो विचार बन जाता है। तुहाडीआं सलाहां दा सदका ये प्रोग्राम तो कोई 3 साल तो असीं दोनों वीर कर रहे हैं और तुसीं इहनूं देखदे हो और सलाउंदे हो और फीडबैक दिंदे हो। तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। अज आपां गल करनी है कि आपां कल्ले जां परिवार नूं नाल लैके खाना खाण जाने रेस्टोरेंट विच जां आपां घर दा कोई किसी कोल काम कराउने आ, उन्हें तुहाडे नाल वादा कीता कि मैनूं तुसीं 200 पाउंड दिओ, मैं ठीक कर दांगा, तुसीं जां 400 पाउंड दिओ, जो भी तुसीं पहलां अरेंज कर लैंदे आ कि इन्ने पैसे विच काम होना। जदों काम कंप्लीट हो जाता तो तुसीं उन्हें कहने यार 2 पाउंड होर ला, तू गिलास पी ली जां तू आ कर ली। जिहड़े 2 पाउंड आ उत्ते आपां गल करनी है, जां जिहड़े आपां जो जिहड़े पैसे बकाए आ उदों उपर जिहड़े आपां देने पैसे मर्जी नाल खुश हो के जिन्होंने आपां कह दईए, जिन्होंने आपां कहने टिप दित्ती असीं, वो जी टिप की इंपोर्टेंस की आ और क्यों सानूं देनी पै रही है, क्यों असीं दिन्ने आ जां क्यों नहीं देनी चाहिए, आपां इत्ते विचार करना। क्योंकि आपां सारे किसी न किसी थां टिप दिन्ने आ। अजकल बड़ा कॉमन जी गल है कि बड़िया बड़िया दुकानों के सामने बैठे आ लोग, तुसीं उन्हां नूं पैसे दिंदे हो जां कई बारी तुसीं उन्हां नूं फ्रूट जां होर कोई सब्जी वगैरह लैके दे दिंदे हो जां कोई डब्बा लै दिंदे हो सब्जी का। यह भी एक टिप का नज़रिया लगता है मैनूं। अमेरिका दे विच टिप जिहड़ी मंगनी उन्हां दा तकरीबन अधिकार तुसीं ना कर सकते हैं, लेकिन लोग करते नहीं क्योंकि एक सिस्टम बन गया, कि रिवाज बन गया। इंग्लैंड विच यह जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन फिर भी रेस्टोरेंट में जाओ तुसीं जां होर भी जिथे टिप चलती है उत्थे दे तुसीं सिस्टम दे विच गुजरो तो थानू भी टिप देनी पैंदी है, जां एटलीस्ट थानू यह दस्सिया जांदा, थानू यह आगाह किया जाता कि टिप की लोड़ हैगी है जां नहीं। ये बाद एक्सक्यूज़ मी बाद में थोड़ी मर्जी है, तुसीं दिओ चाहे ना दिओ, पर थानू पता लग जाता भी टिप की लोड़ है। आपां सारे रल के अज ये विचार करनी है कि टिप की है। हाँ, अगर तुसीं किते टिप दित्ती थानू वो सूट नहीं बैठी जां थानू टिप थानू देनी पई, तुसीं उस काम तो खुश नहीं सी, इदां दा कोई तुहाडे नाल वाक़या होया होवे तो जरूर कॉल करके तुसीं साझा करियो। पहला आपां इस विषय पर विचार करनी है तो मेरे साथी डॉक्टर हरीश मल्होत्रा जी आम तौर की तरह हर मसले में बहुत घो के लैके आते, बड़ी रिसर्च करके आते हैं। आपां तो उन्होंने तो पुछते हैं कि जी डॉक्टर साहब पहले तो थोड़ा स्वागत है, बहुत बहुत थैंक यू जी, थैंक यू। जिहड़ी टिप है तुसीं भी बहुत बारी लफ्ज़ वरत्या होना और टिप दित्ती होएगी तकरीबन हर एक बंदा। तुसीं इस जिहड़ा सिस्टम आ जिहड़ा रस्मो रिवाज चलिया टिप का, ये बारे की कहना चाहुंदे? जिहड़ी टिप वाली गल हैगी आ, कुछ तो जानी कि सानूं ये लगदा भी इस बंदे ने जिहड़ी हैगी साडी बड़ी, जो तुसीं रेस्टोरेंट में जाने आ भी जिहड़े बेचारे काम करते हैगे आ, सानूं ये पता हैगा भी आम करके उन्होंने मिनीमम वेजिज जानी कि मिलदियां है, तो तुसीं जानी कि फैमिली के नाल हुंदे आ तो तुहानूं लगदा भी यार ये बेचारा गरीब है भी इसदी थोड़ी बहुत है ना होर हेल्प हो जूगी। एक तो यानी कि ये जिहड़ी साडी साइकोलॉजी हैगी है, जिहड़ा साडा मनोविग्यान हैगा, इस गल ते काम करदा। दूसरा कई बार यानी कि साडा होर मनोविग्यान काम करदा ये दिखाने लई भी मैं बहुत अमीर हैगा, यानी कि ये भी जिहड़ी साडी मनोविग्यानता हैगी भी मैं तो पैसे लुटा दूँगा, भी गल ही कुछ नहीं है। जिदा बार वाली गल, अच्छा बार वो भी टिप जिदा बार दे है ना, बार के बाद बाजे वाले यानी कि वो बाजे वाले हाँ, वो भी एक किस्म का टिप है। अच्छा, क्योंकि बाजे वाले ने पैसे तो कीते होंदे आपां, वो यानी कि दिखावापन हैगा वो मैनूं लगदा साडे इस लोकां विच साडे कल्चर दे विच बहुत बड़ा भारू आ। हर चीज़ विच असीं बड़े तमाशबीन भी हाँ तो असीं हर गल नूं बड़े दिखावे नाल भी करते हैगे आ। जिदा घर भी बनाना हो तो भी बड़ा यानी कि उदा करांगे, कार भी असीं जान के लैनी, पिछे लिखाया भी होऊगा यानी कि नेम प्लेट लैनी या कुछ भी, यानी कि
ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਸ਼ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਨੇਮਿੰਗ ਦੈਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 10% ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਟਿਪ ਹੈ ਅੰਟਿਲ ਅਨਲੈਸ ਯੂ ਸੇ ਟੂ ਦੈਮ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ 3-4 ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ 10% ਕਾਹਦੇ ਆ, ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਟਿਪ ਆ ਇਹ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਟਿਪ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਿਪ ਦੇਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ 10% ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਪ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ABC ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਇਹ, ਖਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਖਰੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ, 0 ਆਵਰਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕੁਛ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਟਿਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਵੀ ਕੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਪੇਪਰ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨਾ ਦਿਓ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਚੱਕਣ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰਕਾ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਥੱਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਵੀ ਪੈਸੇ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਬਣ ਕੇ, ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਕਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਰੀਤਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਵਾਜ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਧੂ ਦੇ ਦਈਏ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ ਦਈਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੀ ਯਾਰ 45 ਪਾਉਂਡ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਵੀ 2 ਪਾਉਂਡ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਜਾਂ ਨਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਡੀ ਲੀਵ ਦੈਟ ਮਚ ਦੇ, ਨਿਆਣੇ ਕਿਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਕਾਫੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਦੂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਫ ਨਹੀਂ ਫॉर them ਟੂ ਲਿਵ ਔਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਥਰਡਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦਿਹਾੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, 0 ਆਵਰਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਜਸ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਦਾਇਰੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪੈਲੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਆਇਆ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇਖ ਲਓ ਪਾਰਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਗੈਰਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੈਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਐਵੇਂ ਕੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ 10 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਦਿਓ, 5 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਜੋਬ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਆ,
ਔਨ ਦੋਸ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ। ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟਿਪ ਉਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ ਆ। ਲੈਟ them think about। ਦੇਖੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਝਾਪਨ ਹੈ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਲੱਭੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਮੀਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਅਮੀਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ, ਅਮੀਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੁਗਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਡਾਂਸ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿਪ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਟਿਪ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਨੀ ਇੱਦਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਾਉਂਡ ਇੱਦਾਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਈਵਨ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਹੈਗੇ ਆ, 50 ਦਾ ਨੋਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਸਿੱਟਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਦਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਲੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਾਏ ਵੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਲੈ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਮਾਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਖੈਰ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਟੋਟਲ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਟੋਟਲ ਸ਼ੋਅ ਆਫ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਚਾਰਾ ਹੋਮਲੈਸ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਲੈ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੂਡ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਲੈ ਵੀ ਯਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ਰੂਬ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੀ ਲਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੇ ਤਸੱਲੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈ ਵਿਚਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਫਟੇ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਡਵਿਚਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਦੈਟਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਲ ਟੂਗੈਦਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੈਗ ਸੀਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਭਰ ਕੇ ਫੂਡ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਐਵਰੀ ਫਰਾਈਡੇ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਨੂੰ। ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕੁਆਇਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈਲਪਫੁਲ ਤੁਹਾਡੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਟਿਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਦੈਟ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਵਾਜ਼ ਜਾਣ ਕੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਦੈਟਸ ਇਟ, ਐਂਡ ਆਫ ਸਟੋਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 10%। ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਕਸ ਅਪ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਾਹਦੇ ਵੀ ਫਿਰ 10% ਕਾਹਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਾਂਸ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਰਾਂਸ ਕਾਹਨੂੰ ਸੱਚ ਸਪੇਨ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਕੰਪਲਸਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋਚ ਡਰਾਈਵਰ ਆ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੌਲੀਡੇ ਕਰ ਕੋਚ ਡਰਾਈਵਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਟਿਪ ਆ। ਹਾਂ, ਟਿਪ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਥੋਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ, ਲੈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਸੇਫਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਸੇਮ ਥਿੰਗ। ਹਾਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਲੀਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਹ ਪਲੇਟ ਪਈ ਆ, ਵੀ ਵਾਟ ਐਵਰ ਯੂ ਫੀਲ ਲਾਈਕ, ਵੀ ਵਲੰਟੀਅਰਲੀ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣੀ। ਹਾਂ, ਜਾਣੀ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਮੰਗਦੇ, ਕੋਈ ਪੌਂਡ ਪਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ 2 ਪੌਂਡ ਪਾਵੇ, ਕੋਈ 5 ਪਾਵੇ, 10 ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਗੇਨ ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੰਗਣ ਲਈ। ਇਹ ਕੰਪਲਸਰੀ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੰਟਾਇਰਲੀ ਆਪ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਚੌਹਾਨ ਬੋਲਦਾ ਇੱਥੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਿਪ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਦ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਬਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਖਾਣਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੰਨਾ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਫੜਿਆ ਵੀ ਜੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਆ,
ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜੇ ਬਾਜੇ ਵਾਲੇ ਆ ਹੋਰ ਆ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਮੁਕਾ ਲਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਓ। ਇਦਾਂ ਉਹ ਟਿਪ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸਰੇ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਦੇ। ਇਦਾਂ ਦੱਸਦੇ। ਯੈਸ ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਦੇ? ਤੇ ਆਖੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 5000 ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਆਖੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਵੀ 5000 ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਜੋ ਕੋ ਦੇਣਾ ਦੇ ਦੇ, ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਸਰੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਫੜ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਆ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰੋਕ ਲਾਤੀ ਆ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਝਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਦਿਓ, ਏਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਯਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮੰਗ ਕੇ ਜਾਣੀ ਉਹਨੀ ਮਤਲਬ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਚੱਲਦੇ ਪੁਰਜੇ। ਫਿਰ ਕਈ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਦੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਐਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਟਿਪ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਆ ਨਾ, ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਆ ਉਹ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾ ਲੈ ਲਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਜਾਨੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾਨੀ ਬਹੁਤ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੰਪਲੋਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਾਊਥਪੋਰਟ। ਹੁਣ ਨੋਟਿਸ ਲਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਗੋਰੇ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਾਨੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਆਪੇ ਕੋਚਾਂ ਪੋਕਰਾਈਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਗਿਆ ਤਾਂ 1-1 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਉਹਨੇ 1-1 ਪਾਉਂਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ 1 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਨੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਉਹਦੀ ਰੀਤ ਭੱਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੰਗੀ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 5000 ਪਾਉਂਡ ਦੀ, 5000 ਰੁਪਈਆ 5000 ਰੁਪਈਏ ਦੀ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਾਣੀ 21000 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। 21000 ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਦੀ ਵੀ ਪਾਓ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਦਦੁਆ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ 21000 ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ 500 ਰੁਪਈਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਮੈਂ ਕਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ 500 ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਨਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਵਾਧੂ ਮੰਗਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਜੋਰੀ ਮੰਗੇ ਦਾਨ ਵੇ ਲਾ ਲਓ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ 500 ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਆ 500 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਾਉਂਡ ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਪਾਉਂਡ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਾਨੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਹੈ ਰੀਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੇਜਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਲੈਤੀਆ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚੂਨਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50% ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਪਰ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਉਹ ਥਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕਲਰਫੁਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਹੱਸਦੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧ ਬਾਬੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਬੜਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਕਿਸੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਸਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲਾਇਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਟਿਪ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਲੇਸ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਫਾਇਦਾ ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਇੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ ਇਦਾਂ ਯਾ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਬਿਲਕੁਲ ਰਵੱਈਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਕੌਣ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਹੈਲੋ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਟਿਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਟਿਪ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਮੰਦਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਪ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਟਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਵੀ ਦੇ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਮੰਗਾ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਟਿਪ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਟਿਪ। ਇੱਕ ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਕੇ 50 ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚਲ ਜਾਈਏ ਜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਦਵਾਨੀ ਲੈ ਵੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਿਪ ਆ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਟਿਪ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ 4 ਪੈਸੇ ਆ ਉਹੀ ਹੋਟਲ 'ਚ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਇੱਧਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆਉਣਾ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ 4 ਪੈਸੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਲਕ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟਿਪ ਮਿਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਗੋਚਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਟਿਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਪ ਦਿੱਤੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹੀਏ ਮਾੜਾ ਕਹੀਏ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਟਿਪ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਹੈਗੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਨੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਸਾਂ ਦੇਗਾ ਉਹ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਬੈਠਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਜੋਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟਿਪ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਲਈ ਬਣੀ ਆ ਅਮੀਰ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰਿਵਾਜ ਘੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਗ ਲੈ ਤੇਰਾ 1.5 ਰੁਪਈਆ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਬਣਦਾ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ 5 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਜਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੂੰ 2.5 ਰੁਪਏ ਲਾ ਲਾ 2 ਰੁਪਏ ਲਾ ਲਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ 10,000 ਦਾ ਸੂਟ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵਾਦੂਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਟਿਪ ਦੇਣੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਟਿਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਗਲਤ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇਹ ਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਟਿਪ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਟਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਸੇ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕੇ ਵੀ 5% ਜਾਂ 10% ਲੈਣੇ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਾਲਕ ਵਗੈਰਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਿਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦੱਸਦਾ ਲੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ੂ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਾਏ ਤੇ ਸ਼ੂ ਦਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲਾ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਜੇ ਕਰਾਉਣੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਹ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਬਣਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ 5 ਪਾਉਂਡ ਜਾਂ 10 ਪਾਉਂਡ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਹ ਬੋਨਸ ਉਹ ਵੀ ਟਿਪ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਓਨਰ ਆ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ 5 ਪਾਉਂਡ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਬੋਨਸ, ਉਹ ਇੱਕ ਟਿਪ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਥੋੜੀ ਲਿਮਿਟ ਕਰ ਲਈ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਜਨਰਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤਾਂਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਘਰ ਛੱਡਣ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਉਹ 25 ਰੁਪਏ ਮੰਗ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ 5 ਲੱਖ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ 25 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। 25 ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੈਨ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਰ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ 4-5 ਮੀਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਖਿੱਚਦਾ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦਾ ਉਹ, ਤੇ ਜੋ ਰੁਪਈਏ 30 ਰੁਪਈਏ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿਸਤਰੀ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਹੈਗਾ ਲੱਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਗਿਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਣਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ 1 ਪਾਉਂਡ ਵੱਧ ਹੀ ਦਿਓ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ ਇਹ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਨ ਜੀ ਲੰਡਨ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਦੋਸਤ ਹਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਿਪ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਮਾਰੇ ਮਾਲਕਿਆਂ ਤੁਸੀਂ। मेहनत कश है हम, मेहनत कश है हम, कर रहे हैं मेहनत इस उम्मीद से कि जिएंगे एक दिन हम भी दामों की जिंदगी। दाम मतलब बस अमीर बनाएंगे। मेहनत कश है हम, कर रहे हैं मेहनत इस उम्मीद से कि जिएंगे एक दिन हम भी दामों की जिंदगी। जागे हैं हम, होश आ रही है, कहेंगे डट के हम भी नहीं अब जिएंगे गुलामों सी जिंदगी। अच्छा, वेरी नाइस। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਲਈ ਆਪਾਂ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ? ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਵੀ ਮੁਗਲਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਜੀ, ਕਰੋ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੌਫ ਬੀਤੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਰੋੜਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਸਟੋਰੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਭਾਂਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮਰਾਠੀ ਆ ਗਿਆ,
ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸਰੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਆਫਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਦੇ ਇੰਨੇ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸਰੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਕਦੀ ਕਦੇ 20,000 ਮੰਗਣ, ਕਦੀ ਕਦੇ 25,000 ਮੰਗਣ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੜਕੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਬਦਲੇ ਉਹ 2-3 ਘੰਟੇ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਹਾਰ ਕੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ 11-12,000 ਤੇ ਹੋਰ ਲੀੜੇ ਕੱਪੜੇ ਆ ਦੇ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਅਸੂਲ ਆ ਤੇ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ 3-4 ਜਣੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇ, ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣੇ, 4 ਮਹੀਨੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਉਹ ਅੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਦੋਈ ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੁਦ ਬੀਤੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 11-12,000 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਹਿਰਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ 3-4 ਘੰਟੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਘਰ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਬੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹੀ ਬੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫੋਕੇ ਛੱਡ ਖਿਆਲ, ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਪੱਕੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡਿਸਾਈਡ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਫੋਕੇ ਛੱਡ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਪੱਕੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਭਾਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਰ ਪੱਕੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਥੋੜਾ ਤੁਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਕਰ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਥੋੜਾ ਤੁਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤਾਂ ਕਰ। ਤੇਰੇ ਬਹੁਤ ਰਲਣਗੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਪੱਕੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦਿਲ ਥੋੜਾ ਨਾ ਕਰ, ਸੱਚੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਡਟਿਆ ਰਹਿ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਦਿਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਦਿਲ ਥੋੜਾ ਨਾ ਕਰ, ਸੱਚੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਡਟਿਆ ਰਹਿ। ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜ਼ਰਾ ਪੱਕੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਕਰ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਾ। ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਕਰ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਾ। ਆਊ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜ਼ਰਾ ਪੱਕੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੀ ਤੇ ਖਰੀ ਕਰੀ, ਛੱਡ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੀ ਤੇ ਖਰੀ ਕਰੀ, ਛੱਡ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ। ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੋਊਗਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਸ ਪੱਕੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਪਾਉਣਾ, ਕਰਨੀ ਨਕਲ ਛੱਡ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਰਨੀ ਨਕਲ ਛੱਡ। ਜੇ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਪਾਉਣਾ, ਕਰਨੀ ਨਕਲ ਛੱਡ। ਕੋਈ ਧਾਰ ਸੱਚਾ ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਛਾ। ਪਰ ਪੱਕੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਚੱਲ ਧਰਮ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਚੱਲ ਧਰਮ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਰਹਿ ਗਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ 4 ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਕੇ ਛੱਡ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਪੱਕੀ ਮਨ ਚ ਧਾਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਫਰਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਟੀਵਾ ਦਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜੂ। ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਲੇਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੱਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ 5 ਪੌਂਡ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ 10 ਪਨੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਯਮਤਾਂ ਮੰਗ ਲੈਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰੇਖਾ ਰੁਖ ਦਿਖਾ ਲਈਏ ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਟੀਵਾ ਲਵਾ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁਸਰਿਆਂ ਤੱਕ, ਪੰਡਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ,
ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੱਭ ਲਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਜ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟਿਪ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਸਮ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿਹਦਾ ਜੋਰੀ ਮੰਗਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡੀਜੇ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸਟੇਜ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡੀਜੇ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭੇਟਾ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ। ਨਮਸਕਾਰ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਹੈਲਪ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਆਦਮੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਜੋ ਇਹਦਾ ਫੇਅਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਨੀ ਮਾਈਂਡ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਊਗਾ, ਲੋਕੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਕੋਈ ਕਦਰ ਆ ਜਾਊਗੀ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਕਾਰੀਗਰ ਆ, ਕਾਰਪੈਂਟ, ਬ੍ਰੈਕਲੇਅਰ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਆ, ਬ੍ਰੈਕਲੇਅਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਰਿਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੇਅਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਵਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਵਰ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਘਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਅਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਅਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰਿਸਪੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾਣੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੋ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਰੋਟੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੂਏ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਬਰਨਰਡ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੇ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਵਾਟ ਵਾਸ ਦੈਟ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਆ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪੇਂਡੂ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਬੱਸ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਕਸ਼ਾ ਪੜਨਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਜਨੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾ ਇਹ ਕੀ ਲਊਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਬਲੈਕ ਚੋਂ ਆ, ਤੇਰੇ ਪੌਂਡਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਜੇਬ ਭਰ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਰਕਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੋ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗਾ, ਬੜੀ ਅਦਬੀ ਪਰ ਹੋਰ ਲੈ ਲੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਲਏਗਾ। ਆਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਆ। ਇੱਕ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਲਏਗਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ 2-10 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਲੈ ਲੇਗਾ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਠੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਉਹ 100 ਰੁਪਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਕ ਚੋਂ ਗਏ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 120 ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਦੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਪੀਪਲ ਗੋਟ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਕਿਤੇ ਸਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ। ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਨਹੀਂ ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਾਓ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ 1 ਮਿੰਟ 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 1
ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈ ਨਾ, ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਫ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਸੀ, ਗੱਲ ਵੀ ਆਹ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਹ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜੋਬ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਹਰਦੂ ਲਾਂਤ ਤੇਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ, ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਹਰਦੁਲਾ ਤੇਰੇ ਦੁਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਕੰਮ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਵਾਈ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਗੈਟ ਦੈਟ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦੈਟ। ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਫ ਲੇਬਰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੈ। ਟਿਪ ਦੇਣੀ, ਹਾਂ, ਟਿਪ ਲੈਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਦੇਈਏ ਟਿਪ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਰਾੜ ਆ ਮਾਲਕ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਧਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਉਹਨੂੰ ਟਿਪ ਇੰਨੀ ਬਣ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੀੜਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਹੋਰ ਨਿਚੋੜਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਟਿਪ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਹਿਲ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈ। Think and Grow Rich ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ I got that book, yes. Think and Grow Rich ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਆ ਸਰਟਨ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਹੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਪਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਉਗੀ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੁਖੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਅਫਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਤੋਕਾ ਰੱਖਣ ਤੇ, ਦੂਰਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਦੀ ਘਾਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਨਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਆ ਗਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਗਾਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਡੀਕਣਾ ਹੈ? ਲਾਈਫ ਸਾਡੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਪੋਤੇ ਪੜੋਤਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮਹੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਤੇ ਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖ, ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣੇ ਆ 3 ਪਾਉਂਡ ਤੇ ਤੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਚੋਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ, ਉਹ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਚੋਰੀ ਰਲ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਟਿਪ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ
ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਡੈਸਪਰੇਟ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਪਲਾਇਰ ਹੈਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸੀ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਓਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੋਨੇ ਟਿਪ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵਦੌਲਤੀਏ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਵੇਜਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਵਿਆਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਆਪਣੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੋਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟਿਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਪ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਫਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਟਿਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਨਫੇਅਰਨੈਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਨਫੇਅਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ ਪਲੀਜ਼। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੀ ਕਰੋ ਗੱਲ? ਹੈਲੋ ਨਮਸਤੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਧਰਮਪਾਲ ਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਗੱਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕੱਲੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਸੌਰੀ ਉਹ ਹੈ ਮੈਂ ਮਿਸਟੇਕ ਐਨੀਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਗੱਲਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨੌਲੇਜ ਹੋਊ, ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੱਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੁੱਕਾਂ ਤੇ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਜਾਵੇ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਇਹਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਭੁੱਖੋਂ ਤੋਂ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲੋਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਪੂਰੀ ਨਾ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੋਰੀ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗਲਤ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬਿਜਨਸ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਕਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਭਾਅ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर द ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਨਿਰਣੇ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਨਿਰਣਮ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਟਿਪ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰੀਲੀ ਹੈਲਪ ਦਾ ਪਰਸਨ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਪਲਾਇਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਔਨ ਟੌਪ ਆਫ ਦੈਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਡਿਟਰਮਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਪਾਉਂਡ 2 ਪਾਉਂਡ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲਾਇਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਰਿਵਾਜ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਨੀਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਾਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਾਈ ਸ਼ੁਡ ਆਈ ਪੇ ਦਾ ਟੈਕਸ, ਵਾਈ ਸ਼ੁਡ ਆਈ ਪੇ ਦਾ ਟਿਪ। ਬਸ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ ਇੰਨਾ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟਿਪ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਭਿਖਾਰੀ ਪੁਣਾ
ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੰਟਰੋਲ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੀਪ ਲੇਬਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਲਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮਾਲਕ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬਹਾਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟਿਪ 'ਤੇ ਜੀਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਨਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੰਗ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਇਹ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੇਜਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਵੇਜਿਸ ਅਤੇ ਟਿਪ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟੀਆਪਨ, ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀਪੁਣਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਨਿਰਣੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਮਸਰੂਫ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਓ ਖਿਆਲ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ।